press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in last class we discussed about the fruit and we discussed the structure of seed. So now we will discuss about significance or importance of seed. Seed are very important. It is the adaptation in angiosperm. So the seed is the reproductive process. So the seed is the product of reproduction. Therefore, the reproductive process like pollination and fertilization, they are independent of water, means they will not dependent on water. So in the process of pollination, we studied that many number of plants are hydrophytes, but they are adapted for other type of pollination, that is of anemophily, zoophily, entomophily, like that. So here means they undergo biotic type of pollination. Okay, so they are independent of water. Hence, the angiosperm can spread throughout the world in different habitats and in different ecosystem. Next, the seed have adaptation for dispersal. Seed have adaptation for dispersal. Dispersal means spreading. The plant does not have any locomotor structure. Okay, even though the plants can move far away from their home habitat or mother habitat. So how they will move? So the seed can have a better mode of dispersal. The seed may attach to some animals, some birds, some insects, and they fall in other habitat, and the seed can easily swim in the air blow wind. Okay, so in the plants like calotropis and in plants like the sunflower, then parthenium, means the plants belongs to Astripidaceae and the plants belong to what, the Asteraceae or Compositae. Here the seeds contains the thin air-like structure, a cluster of air-like structure called as pappus. This air-like structure is called as pappus. This is the seed. Okay, those seed will, the pappus means these are nothing but the modification of calyx. The pappus helps for dispersal of seed, means the pappus will easily swim in the wind. Swim means it will float in the wind by taking the seed for long distance away from the mother plant or away from the mother habitat, means where they are living, from living place to far away from the distance. So the family Compositae or Asteraceae, it will spread throughout the world. So why it is spread? It had great dispersal ability. So Parthenium also belongs to the family Asteraceae. ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಪಸ್ಸಿಂದ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ the seed will attaches to the animals and it will move from the animals and it will fall from far distance. Okay, so it had great dispersal ability. Then seed have more food for nourishment of seedling. Seed have more food, it stores food. See, in endospermic type of seed, the endosperm, there is large amount of endosperm is preserved inside the seed. Embryo utilizes the endosperm, instead of that it is preserved inside the seed for nourish the seedling. Seedlings means, seedlings ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಸಿಗಳು.
ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಗ್ರಾಮ್, ಪೀ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸಿಗೆ, ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡ್ ಯಾವ ಮೋರ್ ಫುಡ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟು ನರಿಶ್ ದ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಟೆಗ್ಮನ್. ನೀವು ಒಂದು ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಲೆದರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟೆಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಟೆಗ್ಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೀಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್, ಸೀಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ ಬದಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ 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 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ನಾವು ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೀಡ್ನ ಸೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಇತ್ತು, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ತನಕ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಅದು ಸೀಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಸೀಡ್ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತು, ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸೀಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಉದುರಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇನು ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೀಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಅದೇ ಮೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಮೈನ್ ಬೇಸ್, ಇವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಡ್ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಡು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೇವಾಂಶ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 8 to 12% ಅಷ್ಟೇ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೀಡ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸು ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಡು, ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಸಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಡ್ had two important property like dehydration and dormancy of matured seed are very important for storage of seed throughout the year. So seed ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ತನಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೀಡ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ತೇವಾಂಶನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕಿದೆ.
ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೀಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಸೀಡ್ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೈತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡು ಮೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 4ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ like pollination and fertilization are independent of water. Hence, the angiosperm seed can spread throughout the or distributed throughout the world in any type of habitat. Seed have adaptation for dispersal, means spreading from home habitat to other habitat. Then seed have more food for nourishment of seedlings. The hard seed coat provide protection for embryo. Seed are product of sexual reproduction. Hence, they exhibit genetic variation which play a very important role in evolution of particular plant species. Seed are protected by embryo by seed coat anta helide. Next, seed are the basics of our agriculture because seed have 2 important property like dehydration and dormancy of matured seed are very important for storage of seed. Hence, seed can be used as food throughout the year and to grow crops in next season. These are the very important significance of seed. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next, perisperm. Perisperm, very important for 1 mark and 2 marks and also in competitive example. So, what is this perisperm? Perisperm are nothing but the remnant of nucellus in some seeds. Perisperm is nothing but remnant of nucellus in some seed. Remnant ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಭಾಗ. Actually, after the process of fertilization, what happens? The nucellus cells, the other nuclear cell. So many nuclear cells ಇರೋದು, nucellus ಒಳಗಡೆ many number of nuclear cells ಇರುತ್ತೆ. ಇದು nucellus ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ many number of nuclear cells ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು nuclear cell which is present towards micropylar end develops into embryo sac. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, embryo sac ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ
ಸೀಡು ಫ್ರೂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಸಿಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸಿಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೀಡ್. The remnant of nucleus present inside the some seed, in some seed is called as perisperm. Remnant ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಭಾಗ. Okay, the remnant of nucleus in some seed is called as perisperm. Majority of seed ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯೂಸಿಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ which contains that remnant of nucleus or perisperm, that is black pepper and beet. So these are the plant seeds which consists the perisperm. Okay. Next, seed viability. Seed viability means ability of seed to undergo germination to produce seedlings. Seed viability ಅಂತಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಹೊಡೆಯಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಸೋವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸಸಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಡ್ ವಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ವಿಯೇಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ ವಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೀಡ್ ವಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್, ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಟಿಕಸ್. ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಟಿಕಸ್ is the oldest seed obtained during archaeological excavation of Arctic tundra. Arctic tundra na archaeological excavation ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಆ ಐಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಟಿಕಸ್ ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು 10,000 years. ಇಟ್ ಲೈವ್ಸ್ ಫಾರ್ 10,000 years, 10,000 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬದುಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸೋವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಜರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಟಿಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್ dactylifera. Phoenix dactylifera, commonly called as date palm, ಖಜೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಸ್ಕ್ಯಾವಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಾಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಿಯರ್ ಡೆಡ್ ಸಿ. ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ.
ತೇಲ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗಿಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಎರಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಸ್ಕ್ಯಾವಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಲೈವ್ಸ್ ಫಾರ್ 2000 ಇಯರ್ಸ್, 2000 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅದು ಬದುಕಿತ್ತು. ದೆನ್ ಅದನ್ನು ತಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಮರಿ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೋಜಿನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಟಿಕಸ್, ಯಾಕಂದರೆ 10,000 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಟಿಲಿಫೆರಾ, ಲೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2000 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, seed viability, it is not similar in all the species, it differ from one species to another species. For Lupinus articus obtained in, ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕ್ ತಂಡ್ರಾ. ದೆನ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಟಿಲಿಫೆರಾ obtained in, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೋದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎರಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಿಯರ್ ಡೆಡ್ ಸಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದೆ? 2000 ಇಯರ್, ಇದು 10,000 ಇಯರ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟ್, ಸಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, seed dormancy. Seed dormancy means inactive. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, inactive period of seed during unfavorable condition. So unfavorable condition, the condition which is not suitable for growth of the seed, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ thinny seeds. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಕಸ್. ಸೊ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆಲದ ಮರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಹರಳಿ ಮರ, ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ, ಬಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತಿನ್ನಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಟ್ರೀಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. But that seed give rise to a huge biomass containing tree, and also plants parasitic plants like ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ those plants for food they dependent upon the other plants like ವರ್ಬೆಂಚಿ and striga. Parasitic plants like
ವರ್ಬೆಂಚಿ and striga also produce small tiny seeds. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Next, apomixis. Apomixy means here formation is the process of formation. Apomixis is the process of formation of seed without fusion of gametes. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಬೇರೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸೀಡ್ ಸೆಟ್, ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರನೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction. ನೋಡಿ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ asexual reproductions ಅಲ್ಲಿ asexual reproduction there may be gamete formation but there is no fusion of gametes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ. ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ್ಯೂ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ 3 ಇದ್ದಾವೆ, 3 ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction. ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction. ದೆನ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ MMC ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್. ಕಾಮನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ undergoes mitosis
that is 3 times karyokinesis, repeated karyokinesis followed by 1 time cytokinesis to form embryo sac, and it is an haploid. This is common type, but apomictically type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 1 megaspore mother cell, this is diploid. It does not undergo meiosis. Instead of meiosis is arrested here. It follows what? Mitosis. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ 2 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ megaspore, and this functional megaspore ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇನೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್. 2n ಇಂದ 2n ಬರಬೇಕು, n ಇಂದ n ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ಮೈಟೋಸಿಸ್. 2n ಇಂದ n ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ once again it undergoes the process of mitosis. It is 3 times repeated karyokinesis followed by 1 time cytokinesis to form an embryo sac. This embryo sac is diploid. ನೋಡಿ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್. ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಡಿ. Next concept, polyembryony. These are all very important. Apomictic, polyembryony, 1 marks 2 marks ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 1 marks 2 marks ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ polyembryony means presence or formation of more than one embryo in seed. See, usually ಒಂದು ಸೀಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ zygote develops into a single embryo. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೀಡ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟ್ರಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್. ಸೊ ಲೆಮನ್, ಆರೆಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಟ್ರಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? Formation
of polyembryony. ಸೊ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಂದೇ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು? ನಾವು ಒಂದು ಸೀಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಮೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಪೋಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ embryo and it is present inside the seed. They will not disintegrate. They increase their cytoplasmic content and they act itself as a embryo. And in some plants, the nuclear cell or the cells of nucleus also act as embryo. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ increases. ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, among many cells of nucleus, only one cell present towards micropylar end increases its cytoplasm and act as and develop into embryo sac. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅದರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that is the condition of polyembryony in plants like citrus, mango and groundnut, presence of more than one embryo. Okay, so more than one embryo irbodu, more than one embryo sac kuda formation agbodu. Yagavadu antandre nuclear cells inda. Okay, barkoli nuclear. The last part, that is importance of apomictic seed. So apomictic seed importance ಏನು? It is play a very important role in seed production. Industries, since there is no separation of characters, then it is benefited to farmers. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈತರಿಗೆ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ನ ರೈತರು ಸೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಇಂಟರ್ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೈತರು ಸೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಈ ಥರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತು F2 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ
ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೀಡ್ನ ಸೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈತರು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್.